مرد ایسے ہوتے، آج کل مرد بس ہوس کا پجاری ہے۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ڈاکٹر ہیں، کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پر ایمان لانے والا تھا۔ آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی، وہ بیمار تھی، کافی بیمار تھی۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پہ دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا آپ نمبر دے سکتی ہیں؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ فون ضرور کریں گے۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھی؟ ایستا سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ٹال دی، کیا حالات سے لڑنا بھلا؟ آپ یہ بتائیں رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بات بدل دی، ڈاکٹر صاحب چھوڑے نا، میں کہاں رہتی ہوں، آپ بتائیں، آپ کیوں کرتے مجھے کال، کیوں لیا میرا نمبر؟ میں نے مسکرا دیا، آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں، آپ کے نصیبوں کو کیا ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ یہ بات کر رہی تھی، میرے پاس مریض آ گیا، میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی، وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب، آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے، آپ بتا دیں کب کس وقت آپ کو ملنے آؤں۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے امی ابو کون ہے فیملی میں؟ ایستا سے بولی، صرف امی ہے اور 2 چھوٹی بہنیں، ابو نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں کوئی۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا نظام چلتا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا رات کو بات کیا کرو، لیکن کہہ دیتی، میں رات کو جلد سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات۔ خیر، ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا۔ 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا میں، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے لگا تھا۔ میں اس پہ حق جتاتا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہوا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر نبی خان، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہم سفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر اسے کہتا، ایمان، میرا ہم سفر بس آپ ہی ہیں، آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور سے ہنسنے لگی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے، میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا، میں نے اسے بہت ڈانٹا، وہ میری ڈانٹ سنتی رہی۔ پھر ایستا سے بولی، ڈاکٹر صاحب، میں قربان آپ پہ، جتنا چاہے غصہ کر لیں، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پہ مر مٹ جاتا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے پتر، جیسے تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں نے بہن بھابھی امی سب کو ایمان کی تصویر دکھائی، سب کو بہت اچھی لگی، وہ تھی ہی بہت خوبصورت۔ میں بہت خوش تھا،
सब कह रहे थे जल्दी से ईमान के घर जाएंगे रिश्ता लेकर। मैंने ईमान को कॉल की, ईमान अपने घर का एड्रेस दे, मेरे अम्मी अब्बू आपके रिश्ते के लिए आ रहे हैं। इसने फोन बंद कर दिया। मैं बार बार फोन करता रहा लेकिन इसने नंबर बंद कर दिया था। 5 दिन गुजर गए, इसका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान था। इसने कभी अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया था। मैं बहुत उदास हो गया। मेरे एक करीबी दोस्त की शादी थी, मुझे भी इनवाइट किया। मैं नहीं जाना चाहता था लेकिन उन्होंने जिद की, मुझे जाना पड़ा। वो दूसरे शहर में था, मैं वहां गया। मुझे दोस्त कहने लगा, बहुत बड़ी कंजरी बुलवाई है, क्या डांस करती, क्या नाचती है, क्या कमाल का पीस है। मैं तो ईमान की याद में उदास था। वो अचानक कहाँ गायब हो गई होगी। दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। प्रोग्राम शुरू हुआ, सब सीटियां बजाने लगे, शोर था। एक म्यूजिक शुरू हुआ, कुछ लड़कियां नाचते हुए स्टेज पे आई, म्यूजिक बजने लगा। फिर एक क़यामत मुझ पे गुजरी। मेरी नजरों ने जो देखा मुझे मार गया। मेरे सामने ईमान थी, वो नाच रही थी, वो एक कंजरी थी। मैं तड़प गया। ईमान की नजर मुझ पे पड़ी, इसके कदम रुक गए। मैंने इसकी जानिब देखा, मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं हार गया। इसकी वजह से मैंने नमाज शुरू की और खुद नाचने वाली है। मैं गुस्से से पागल हो गया। वो स्टेज से उतर कर मेरे पास आई, कुछ कहने लगी। मैंने जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो कुछ कहती, मैंने एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसकी नजर झुक गई। मैंने इसे धक्का दिया। सब हमारी तरफ देख रहे थे, सब हैरान थे, ये क्या हुआ है। ईमान वहीं बैठ गई, बाहों में सर रख कर रोने लगी। मैं इग्नोर करके चला गया। घर गया, बहुत परेशान था, नफरत सी हो गई थी ईमान से, इस पे बहुत गुस्सा था। सारी रात तड़पता रहा। दोस्त हैरान थे क्या हुआ। मैं 2 दिन ड्यूटी पे ना गया। फिर जब अस्पताल गया, मैं एक मरीज चेक कर रहा था। एक लड़की मेरे पास आई, डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, ईमान। मैंने ईमान का नाम सुना, चलने लगा, इसका नाम ना लो। वो ऐसा से बोली, डॉक्टर साहब बस एक बार सुन ले, वो बेचारी हालात से हारी हुई है, वो गंदी लड़की नहीं है, वो मजबूर है, आप बस एक बार इसके घर आकर देख लें, सब समझ जाएंगे। एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, वो आपसे बहुत प्यार करती है लेकिन खुद को आपके काबिल नहीं समझती थी। हर वक्त आपकी बातें करती रहती थी, हर वक्त आपका जिक्र करती। एक बात बताऊं, वो बहुत अच्छी है, प्लीज इसे संभाल लें। वो थक गई है जिंदगी से लड़ते लड़ते। इसकी माँ कैंसर की मरीज है, बहनें छोटी हैं, स्कूल पढ़ती हैं। वो इज्जत से जीना चाहती थी लेकिन जमाना उसे नोच खाना चाहता था। बस इससे आगे कुछ न बोलेगी। मैं कभी नहीं कहूँगी इसे माफ कर दें। मैं खामोश था। रात को घर आया, बहुत उदास था। ईमान के घर का एड्रेस मुझे वो लड़की बता गई थी। मैं अम्मी अब्बू को साथ लिए दूसरे दिन ईमान के घर चला गया। दरवाजे पे दस्तक दी। इसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला। हम घर में दाखिल हुए। ईमान की अम्मी चारपाई पे लेटी हुई थी। हम पास गए। अम्मी खांसते हुए उठी। आप लोग? मैंने तारफ करवाया, मैं डॉक्टर हूँ। ईमान नमाज पढ़ रही थी। अम्मी अब्बू बात करने लगे, हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। ईमान नमाज पढ़ कर आई, मुझे देखकर हैरान थी। डॉक्टर साहब आप यहाँ? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी को कुछ न बताया था। ईमान क्या करती है? ईमान ने मुझे बहुत मना किया। अबरार मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं मुस्कुरा कर बोला, जिसकी वजह से मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया, वो भला कैसे अच्छी नहीं हो सकती? हालात मजबूरियों के तमाशे हैं। मेरी जान, आप रिज़्क की खातिर नाचने लगी। अब मैं हूँ ना, सब भूल जाओ। अब से आप मेरी इज्जत हैं। हिजाब बिलक बिलक कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे। निकाह हो गया, हमने शादी कर ली। ये था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज्जत का मुहाफिज बनता है। शायद मैंने भी वही किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ईमान नाचने वाली थी। इसके हालात और वक्त ने इसे नाचने वाली बनाया था। मैं क्यों कर इसके दामन पे कीचड़ उछालूं? ईमान मेरे सीने लग कर रोने लगी। नबी, आप जैसे फरिश्ते भी होते हैं दुनिया में, भला मर्द तो इज्जत नोचते हैं। आप तो मेरी इज्जत के मुहाफिज बन गए। मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मैंने माथे पे बोसा किया।
مرد وہ نہیں جو کسی باپردہ باحیا شہزادی کو ناچنے والی بنا ڈالے، بلکہ مرد وہ ہے جو کسی ناچنے والی کو بھی باحیا اور باپردہ بنا دے۔